So start பண்ணலாம் sir. Start பண்ணிடலாமா sir? ஆமா, ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணலாம். Okay. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? Good morning students. 8th standard science. Today's session we are going to learn some details about acid and bases. The lesson number 14 in chemistry part. The topic name is acids and bases. Okay. This is the topic of the session. Yeah, in our day-to-day life, we are using different kinds of materials and then we are taking different kinds of food materials also. We are eating different kinds of tastes. Okay, yeah. The taste is different. We are eating different kinds of material. There are different kinds of taste also. Some is in sweet taste, some is in sour taste, some is in bitter taste, and then some is in salt taste. So we are eating different kinds of taste food materials also. Okay, yeah. So sweet taste. So we feel the taste in our tongue part. The buds are
indicate the taste to our mind. Okay. So why I am taking this examples? Because acid and bases. So acid and bases, nothing but, so some substances are contained that base material, some contents are like acid materials. These two states are differ. Acids contains the sour taste. Okay, yeah. So acids contain the sour taste. So we are eating some food, like fruits means the fruits are in sour taste. Why it is in sour taste? Because they contain some acids in that fruits. So it will be in sour taste. So some substances contain sodium bicarbonate, that is the base. So that is in bitter taste. Okay, yeah. So bases are in bitter taste. So acid and bases are one of the important chemical compounds. Okay, yeah. It is playing very important role in our food and in our life also. Okay. So acid bases find the applications and they are react with other metals like that and create, and it will give the new products also. Okay. First, we are going to learn about the acid topic. Main concept is acid and bases. First, we are going to study some details about acids. Acid is derived from the Latin word. Each and every word we pronounce some different kinds of countries. So it is from Latin word acidus. So acidus is converted into acid. Okay, acidus is the Latin word. So Latin word is converted into, in our country in English, acid. This is the chemical name. Okay. All the acids contain the replaceable hydrogen atom. This is the main concept for that acid. What is acid? Acid means nothing but all the acids are having one or more replaceable hydrogen atoms in that molecules. It is also dissolved in water. Okay, yeah. So this is the main concept of the acidic nature also. How the acidic, what is the main concept of the acidic nature அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, எல்லா ஆசிடும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அயனிகளை நமக்கு ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்னது தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல் த ஆசிட்ஸ் கண்டைன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர், not only one hydrogen atom, one or more hydrogen ions. So they that is the hydrogen, replaceable hydrogen ions, and as well as dissolved into that water and release H plus ions. Okay, so there are different kinds of acids we are using. One is HCl, hydrochloric acid, and then H2SO4, sulfuric acid, and HNO3, nitric acid. So these are all the main acids. Among all the acids, the three acids are called as the main important acid. One is hydrochloric acid, and then sulfuric acid, and then nitric acid. So what we studied, all the acids are remove the H plus ion. Okay, so now I am going to explain the concept. So what I told, one is hydrochloric acid. So the formula of hydrochloric acid is HCl. Okay. So hydrochloric acid is react with water. So HCl is react with water. How they can dissolve? H plus. Okay, yeah. H plus means this is
H plus ion and then Cl minus ion. Okay. So hydrochloric acid is react with the water, the hydrogen ion and the chloride ion was come out from this reaction. This is the actual reaction. Okay, yeah. So the acids react with water when the hydrogen ion was removed. This is the main character of acidic nature. One of the important property also of the acids. Okay. So next one is sulfuric acid. Sulfuric acid formula is H2SO4. This H2SO4 react with water. Okay. So how they can react to water means hydrogen ion and then sulfate ion. Okay, so the left side products is called as reactants and then right side product is called as products. Okay, yeah. So left side material is also called as reactants and then right side materials is called as product. H2SO4 is react to water and then H plus and then SO4 ion was removed from this reaction. So we want to write the balanced equation. So I am writing 2H plus and then SO4 2 minus. So this is the right equation. Okay, yeah. So this is main property of the acidic nature. Acid or react with water. The H plus ion was removed from that reaction. So தண்ணியில கரையும் போது ஹைட்ரஜனை வெளிவிடுறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆசிட் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is the main concept. Okay, yeah. And then what are the types of acids? Okay, what are the types means there are two types. One is organic and then another one is inorganic acids. So what is called as organic acids? Organic acid is nothing but it is the natural materials. Some natural materials are contain the organic acid. We are taking different kinds of food already. I told to you. Okay, yeah. So fruits, vegetables, and then milk like that. So each and every food material contains some acids. That acids are called as organic acids. Okay, yeah. So the types of acid is one is organic acids, another one is inorganic. Natural material contain some acids that is called as organic acid. Inorganic acid is man-made acid. Okay, yeah. Man produced, manufacturing some acids. That acids are called as inorganic acids. Okay, yeah. First, we are going to see the examples for organic acid. What are the acids we are taking in our day-to-day life? Citric acid, citrus fruits. What are the citrus fruits means? That sour taste. Fruits are called as citrus fruits. Okay, yeah. புளிப்பு சுவையுள்ள பழம் எல்லாத்துக்குமே சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு பேரு. So citric acid, lemon. Okay, yeah. Lemon contain the citric acid. And then each and every day, morning and evening, we are taking the milk. Okay, yeah. Milk is containing lactic acid. Okay, yeah. Where the lactic acid is present, this is also one of the question in this column. So what are the material contain the acid of and where is present the citric acid, acetic acid or malic acid? In these two ways we are going to expect the questions from this area. Okay.
and then tomato. Okay, yeah. So each and every day we are taking some tomatoes, we are adding some tomato in our cooking. Okay, yeah. So tomato is present. So contain oxalic acid. Okay, oxalic acid is present in tomato, and then acetic acid. Acetic acid is in vinegar. The another acid is acetic acid. Acetic acid contain vinegar. It is act as a preservative. We are adding some vinegar to pickles. Okay, yeah. So vinegar act as a preservative. Food materials எல்லாம் லாங் டேர்ம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகக்கூடாது, கெட்டு போகாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா we want to add some drops of vinegar. Okay, so and then apple contains malic acid. Malic acid is present in apple fruit. Okay, and then next one is tartaric acid. Tartaric acid is in tamarind. So tamarind also we are using each and every day. Our parents prepare different kinds of foods, sambar, rasam, like that. Without tamarind we can't prepare that material. So these acids are each and every day we are using in our life. So the organic acids are present in natural material. இயற்கையாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருள்களிலுமே இந்த ஆசிட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆசிடை நம்ம ரியல் லைஃப்ல, நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ரெகுலரா யூஸ் பண்றோம். தக்காளி, எலுமிச்சம்பழம், பால், அண்ட் தென் ஆப்பிள் ஃப்ரூட், புளி, இது எல்லாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய ஆசிட் மெட்டீரியல்ஸ், சாரி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆசிட்ஸ் ஆர் we are taking each and every day. So one of the important role in acid in our life. அப்ப அமிலம் அப்படிங்கிறது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான ஒரு பொருளாக தான் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்றோம். ஓகேயா? So the next type of acid is inorganic acid. Okay, inorganic acid is man-made. நம்மளால தயாரிக்க கூடிய ஒரு ஆசிட். We are preparing some acids from industries. Some industries are prepared some acid like HCl, H2SO4, and then HNO3. So these are all some acids are preparing the industry. So these acids are called as inorganic acids. So man-made acid is also called as inorganic acid. Okay, so then next topic is the physical properties. What are the physical properties of the acids? Mainly, what are the kinds means? Mainly taste, solubility, color. So these are all called as properties. Properties of acid. Properties of acid means first one is taste. What taste how we can identify this the acid or base? Yes, we oftenly read that acids are contained that so taste. So புளிப்பு சுவை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃபுல்லு இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா? So the taste is in sour. Okay, and then what is the nature of the acid? What is the nature means what kind? It is a corrosive nature. Corrosive nature. Some strong acid. The strong acid, there are two kinds of acid. One is in strong and then another one is in dilute.
ஓகே, நீர்த்த கந்தக அமிலம், அடர் கந்தக அமிலம் அப்படின்னு இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதனுடைய நேச்சரை வச்சு டைல்யூஷன் வச்சு நம்ம இதை ரெண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், அனதர் ஒன் இஸ் டைல்யூட். ஸோ இந்த டைல்யூட் கண்டிஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இருக்கு. The some strong acids are very corrosive. It is affected our body as well as clothes also. Okay, அதுதான் கரோசிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அரிக்கக்கூடிய தன்மையில் இருப்பதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கரோசிவ் அப்படின்னு சொல்றோம். கரோசிவ் நேச்சர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், அது அரிக்கும் சீக்கிரமாக. நம்ம அந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஸ்கின் ஆர் க்ளோத்ஸ்ல படும் பொழுது ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதன் ஸ்டேட். What are the states? State means acids are generally in liquid states. Most of the acids are in liquid nature. Okay, those another. Third point is state. States means அதனுடைய நிலை திடமா, திரவமா, வாயுமானா. Most of the acids in liquid and one or two acids in solid state. That is the example for that solid means benzoic nature. And then color. So generally colorless nature. Though acids are, there is no specific color in acids, so acids are colorless. And then next one is solubility. Solubility means dissolve in water. They are soluble in water. Soluble. All the acids are dissolving nature in water. எல்லா அமிலங்களும் நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். And then one more important specific capacity in acid means it is change the colors. Acid change the color with the help of the indicators. Blue litmus paper turns into red, and then methyl orange turns into pink when treated with that acid. So இது என்னது, ஒரு நிறம் காட்டி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். And then last final point of nature is very important. The solution of acid conduct the electricity. மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய தன்மை. So they conduct the electricity. So strong. Weak acids are conduct the electricity in the ionization of water. நம்ம வாட்டரோட அதுல ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், நீர்த்த கரைசல் எல்லாமே நமக்கு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய தன்மை. So these are all the properties, means physical properties. Okay, yeah, physical properties means taste, nature, and then state, color, solubility, and conduction of electricity. Taste means it is in sour taste, nature, corrosive nature, state, it is in liquid state, color. All the acids are colorless nature. Solubility means easily soluble in water, easily conduct the electricity also. Okay, so next one is chemical properties. Chemical property means how they are reacting with the another material, that is chemicals. Okay, வேதி பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது இயற்பியல் பண்புகள்னா அதனுடைய நேச்சர்லாம் பார்த்தோம். ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னா they are reacting with metal. Dilute acids are react with metals. உலோகத்தோடு வினை புரிந்து என்ன பண்ணும், they are reacting, evolve hydrogen gas. Okay, hydrogen gas will be released when the acids are react to the metals. Okay, first one is zinc. Zinc is one of the metal. Okay, நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா துத்தநாகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is zinc. So Zn is the formula of zinc. It is react to HCl, hydrochloric acid. Zinc is react with hydrochloric acid, gives ZnCl2 and then hydrogen
gas. Okay, so this called as zinc chloride. துத்தநாக chloride அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So one part of zinc is react to two part of HCl gives ZnCl2 and then hydrogen gas. Zn is joined together with chlorine give ZnCl2 and then hydrogen gas is released in this reaction. Okay, so this is the first chemical property of the acids. So metals, so acids or react with metal, hydrogen gas is released, and then one more metal is ion. Fe is the formula of ion, and then ion is react with sulfuric acid. H2SO4 is the formula of sulfuric acid. These are all the reactants. Product is FeSO4 and then hydrogen gas. Hydrogen gas is released. So what is the main property I told? Acids chemical property, one of the first properties, metal acids or react with metal, hydrogen gas is evolved. So here also Fe plus H2SO4 gives FeSO4 and then hydrogen. So Fe is joined with SO4 and then hydrogen gas is released. Okay, yeah, this is the first chemical properties of acid. Acids or react with metals. Okay, and then next property is metal carbonates. Okay, yeah, so before that I am going to see show one simulation related with this topic. Yeah, just we studied what is the main property I told. Acid is react with water. First thing, the ions are removed. This is the acidic nature. அமிலத்தினுடைய தன்மை நீருடன் வினை புரியும் பொழுது ions நமக்கு என்ன ஆகும், ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். This is the container. This container contains different kinds of materials. What are the materials we are having? Water, strong acid, weak acid, and then strong base and then weak base. These are all the chemicals. Okay, yeah. So these chemicals are react with water and gives what are the products. What are the products means? One is strong acids and then weak acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. These are all called as strong acids. Okay, yeah. And then weak acid means what are some acids are in weak nature. Okay, that is called as weak acids. Okay, and then strong base means what are the acids on strong? Acetic acid, lactic acid, citric acid. These are all the natural acids, though. Natural acids are generally called as weak acid. Man-made acid, man produce some acids, though these acids are called as strong acids. Okay, so strong bases. What are the strong bases mean? Hydroxyl ions contain that chemical means that is called as base. Potassium hydroxide, sodium hydroxide, lithium hydroxide. So these are all called as strong bases. Okay, hydroxyl தொகுதி இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லணும்? Base அப்படின்னு சொல்லுவோம். So here I am going to explain the simulation. So these indicator indicate the pH level. What is pH level? pH level means 0 to 14 nature, 0 to 14 number. Okay, yeah. These 0 to 14 number is divided into two parts. Okay, how they can divided? Yes, the topic of the lesson is acid and bases.
Acid contains some property, bases contain some property, acidic and then basic nature. So we want to separate how they indicate means with the help of the pH. We can identify that solution is acidic or basic. Okay, 0 to 7 is an acidic nature, 7 to 14 is called as basic nature. Okay, so water pH level is 7. So always it is a neutral condition. நடுநிலையாக இருக்கிறது தான் இந்த தண்ணீரினுடைய nature. So water pH level is 7. So here see this equation also. 2H2O is dissolved, H3O plus ion and OH minus ion. So here strong acid. So acid means what? The acidic nature is pH level is 2. What I told you, 0 to 7 nature is called as acid. So it is the acid. Okay, so HA, it is one of the acids react with H2O. H3O plus means hydronium. Acidic nature H plus or H3O plus remove panna kudiya nature. So weak acid. And then pH level is 4.50. And this here, the H3O is released in this reaction also. Strong base. What is the basic nature? Hydroxyl ion remove பண்ணக்கூடிய nature. Hydroxyl ion இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Bases சொல்லியிருக்கோம். So it is one of the base. NaOH, KOH, some. Okay, yeah. So one of the base released, and then H plus and then OH ion. Okay, yeah. So the pH level of the strong base is 12. This is the highest level because 14 is the last point. So nearest to 14, it is the strong base. And then weak base. Weak base means above 7. The 7 is the neutral point. Weak base contain 9 point like this. Okay, this reaction, the weak bases react with the H2O. The product is some H plus and then OH minus. Okay, this is the particles. So how the particles are involved in this reaction. So base and then water. Okay, H2O, this is the 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen gives pH plus OH minus. Okay, so next the graphical structure. Graphical structure means these 4 reactants and products level. How the composition of the reacts and then products level. This is pH sheet. Okay, strong acid means this indicates the products. One is A minus and then H3O plus ion. So this is water. Okay, water molecule is here. So the pH is 2. So this reaction indicates. And then second one, the color of the indication. These colors are indicated the acidic or basic nature. Okay, yeah. How the solution we can identify. One second. I am selecting strong acid and then pH sheet. So strong acid means what color indicates? So this is the right color. Okay, yeah. So this that pH level is 4 or 3. So this is the acid. And then weak acid, this light color. Okay, yeah. So this is weak acid. Then strong base. Strong base means green color. Then weak base. Weak base means it is in light color. Okay, yeah. So this is the pH sheet. These colors are indicated. The the beaker contains what kind of solution, acidic solution or basic solution. And then one of the important property of the acids, they conduct the electricity. Okay, yeah. So now we are going to see this part. So how the bulb is glowing.
எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? பேட்டரியில நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஒயர்ல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இந்த சொல்யூஷன்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது what is going on here? The bulb is blue. Though this is weak base. Strong base means so the light is in bright condition. Weak acid means so the light is in dull. Okay, yeah. Strong acid also. The bulb is blue in bright nature. Bulb acid. அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நிறைய நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரான் சார்ஜஸ் இஸ் த இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மின்சாரம் கடத்துதல் சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் அட் தட் கண்டிஷன் ஆஃப் த ஆசிட் அண்ட் பேஸ், the electricity, the electrons are move in this area. அது strong acid weak acid. So waterல என்ன ஆகாது? பல்ப் ஃபுல்லும் ப்ளோ ஆகாது. ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு எதுவும் பாஸ் ஆகல. ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் நமக்கு என்ன ஆகுது? இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியுது. ஓகேயா? So now we studied about the simple nature of the acid and then color of the acid and then what are the properties we studied in this session. We can easily find out with the help of simulation this. Okay, என்ன நம்ம பார்த்தோமோ அதனுடைய விர்ச்சுவலா எதெல்லாம் நம்ம படிச்சோமோ அந்த சிமுலேஷன் மூலமா நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் என்னென்ன நேச்சர்ல இருக்கும், எப்படி அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், அதனுடைய காம்போசிஷன் அண்ட் தென் பிஹெச் லெவல், பிஹெச் லெவல்ல நமக்கு என்ன கலர் இண்டிகேஷன் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேயா? ஸோ இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ் ஆர் இஸ் தேர் எனி கொஸ்டின்ஸ்? யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஸோ இன் திஸ் செஷன் we studied, just I go through the topic from the beginning. Yeah, what is acid? When we can find out the word. So the word is from Latin language. Okay, yeah? And then acid contain. That is one of the important property of the acid is it remove replaceable hydrogen ions are present in then acid. This is the acids nuடைய basic nature சொல்லலாம். So that example of that hydrogen ion removals or hydrochloric acid react with water, hydrogen and then chloride ion was removed. And then types of acids, one is organic and then inorganic acids. The questions are, one of the question is what type of the, how many types of acids? There are two types. One is organic and then inorganic acids. Examples for organic and then inorganic. So it is also one of the questions. And then property, what is the main properties of the acid? One, physical properties. Write 4 points of physical properties of the acid. And then chemical properties means how the acids or react with the metals. Write an example. So this is also one of the questions. So we are expecting these questions from this area. So நம்ம நடத்தின இந்த பாடத்துல இந்த மாதிரியான questions நம்ம expect பண்ணலாம். Apart from this, you have any doubt, you please ask me. Definitely I will explain for that question. Okay, so remaining part I will continue the next session. That is reaction acids or react with the carbonates and then uses of the acid. That is also one of the important topic in the acids. Okay, yeah. So thank you students. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். ஓகே, வணக்கம் மாணவர்களே. குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். 12th பிசிக்ஸ்ல யூனிட் 4 நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான சில பாயிண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சிமுலேஷன் நம்ம வி கேன் சி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மேக்னெட் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி முதல் யூனிட்ல உண்டு, 3ஆவது யூனிட்ல இதுதானே. ஸோ மேக்னெட்ஸ், காந்தம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுல விளையாண்டுருப்போம், நிறைய பிடிக்கும். ஸோ மேக்னெட்ஸோட ஓர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடைட். எஸ், கரெக்ட். இட் இஸ் எ நேச்சுரல் மேக்னெட். எஸ், மேக்னெட்டிக் ஸ்டோன் அடிமாங்க இதை, அப்படிதானே. அதுக்கு கதைலாம் உண்டு, சின்ன கிளாஸ் நீங்க அந்த கதையெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் எ நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ். இதோட ஓர் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தேன். இதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் நம்ம உருவாக்குறது, அப்படிதானே. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல், இது வந்து நேச்சுரல்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலா நாம எப்ப பார்க்க போறோம்னா, பீஸ் ஆஃப் அயன் into magnets. It is known as artificial magnets. ஸோ ஒரு அயான் எடுத்து இரும்பு அதை வந்து நீங்க மேக்னெட்டை மாத்தலாம், மேக்னடைசேஷன் பண்றது. அதையும் நம்ம அந்த வார்த்தையை நம்ம புக்ல படிச்சிருக்கோம், மேக்னடைசேஷன், காந்தமயமாக்கும் திறன் அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம், அப்படிதானே. தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா காந்தமாக்குதல். ஸோ மேக்னடைசேஷன், தட் இஸ் பீஸ் ஆஃப் அயன் இன்டு மேக்னெட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார் மேக்னெட்ஸ் ஒன், another one is compass, that is a needle magnet. Bar magnet and needle magnet. Needle magnet placed in that compass. So these are the types of some example for artificial magnets. So here you can see bar magnet. Okay, first of all bar magnet பார்க்கலாம். இதுல இது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், மேக்னெட்ஸ் வருதுன்னா ஒரு பார் மேக்னெட் அடிப்பாங்க. பார் மேக்னெட் ஒரு ஸ்பேஸ்ல அப்படி இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் தட் எவரி மேக்னெட், அப்படின்னா மேக்னெட்டுக்கு சுற்றி எப்போதுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதை நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு அது வந்து இமேஜினரி லைன்ஸ் நம்ம டிரா பண்ணும், தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். எப்படி சார்ஜுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து என்னது, மேக்னெட்டுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸால டிரா பண்ணும். ஸோ ஹியர் பாத்தீங்கன்னா எங்க போகுது நம்மளுக்கு தெரியும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நார்த் அண்ட் ரீச்சிங் த சவுத். ஓகேவா, அதனால நார்த்ல இருந்து அப்படியே போற மாதிரி இருக்கும், அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏரியா அரௌண்ட் ஏ மேக்னெட் which the effect of magnetism is felt அப்படிங்கிறத நீங்க படிச்சு வச்சிருப்பீங்க, அப்படிதானே. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டை சுற்றி இருக்க ஒரு ஏரியா. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட தான் இன்னொரு காந்தத்தை நீங்க கொண்டு வரும்போது அந்த எஃபெக்டை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். மேபி அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்சன் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரணும், ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியர் காம்பஸ். இந்த போட்டிருக்கேன்னா காம்பஸ் டிக் எடுத்துட்டு அடுத்து காமிக்கிறேன் இப்படி. So compass, what is mean by compass or what is the use of compass? It is an instrument which is used to find directions. அடுத்தனா அந்த காலத்துல இருந்து, பழைய காலத்துல இருந்து டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காம்பஸை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க, அடுத்தனா ஷிப்ல எல்லாத்துலயும். So it is an instrument to measure the or to find the direction. Okay, so here பாத்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ்ல இல்ல ரெட் அண்ட் ஒயிட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரெட் டினோட்ஸ் நார்த் டைரக்ஷன் அண்ட் ஒயிட் டினோட்ஸ் சவுத் டைரக்ஷன். ஆல்ரெடி வி நோ தட் நார்த் போல் சவுத் போல் அட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் சவுத் போல் நார்த் போல் அட்ராக்ட்ஸ் அப்படிலாம் படிச்சிருவோம். அண்ட் நார்த் போல் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ், அப்படிதான் ரிப்பல்ஸ். ஓகேவா, ரைட். ஸோ ஹியர் அதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் பாருங்க. ஸோ அட்ராக்ஷன் இப்படி இருக்கு காம்பஸை. இந்த காம்பஸை நான் அரௌண்ட் தட் மேக்னெட் கொண்டு போறேன். So you can see that deflection the magnetic compass, that is compass needle. Okay, yes, finally reach here one point. And another point, magnetic field lines, that is
மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அதை டினோட் பண்றதுக்கு நான் நார்த் போல் டு சவுத் போல்னு சொன்னேன். அடுத்தானே இன்சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டா நம்ம சொல்லணும். ஸோ சவுத் போல் டு நார்த் போல் வந்து இன்சைட்ல இருக்கும். அதையும் நீங்க ஞாபகம், ஏன்னா நம்ம புக்ல இந்த ஒன்று எல்லாம் இருக்கு. நீங்க இங்க படிக்கிறது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த பார் மேக்னெட் பார்த்தாச்சா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? மேக்னெட்ஸ் என்ன, இந்த மேக்னெட் என்ன, இன்னும் நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லலாம். பட் மேக்னெட்டுக்கு மேக்னெட் ஓவர் பார்த்தோம். பார் மேக்னெட், நீடில் மேக்னெட் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கு ஒரு பார் மேக்னெட்டை காமிச்சேன். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதோ அரௌண்ட் தட் மேக்னெட் வந்து ஒரு காம்பஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தோம். காம்பஸ்ங்கிறது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேக்னெட்ஸ் ஜென்ரலா மேக்னெட், வாட் இஸ் மேக்னெட் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் இஸ் மேக்னெட்? இட் இஸ் எ மெட்டீரியல் or object that produces a magnetic field. சரியா? ஓகேவா? இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான மீனிங். இதுதான்ப்பா மேக்னெட்னு. ஏதாவது இன்டர்வியூலயோ ஏதாவது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கறான்னா ரொம்ப சிம்பிளான இதுதான். இட் இஸ் அ மெட்டீரியல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் தட் ப்ரொடியூஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கணும். அப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்னெட். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்விசிபிள். நம்மளால பார்க்க முடியாது. நம்மளால ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நம்ம பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி மேக்னெட் சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட பார்க்க முடியும்? பார்க்க முடியாது. அப்படிதானே? பட் இட் வில் அட்ராக்ட். சரிங்களா? நீங்க பக்கத்துல ஒரு அயானை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணும். அதுதான் இன்விசிபிள் ஃபீல்ட்ல இது கூட நடக்குது. அப்ப இந்த இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ரைட்டா? இப்போ மேக்னெட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ பார் மேக்னெட் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காமிச்சேன். அந்த பார் மேக்னெட்டுக்கும் நம்ம டெஃபினேஷன் சொல்லலாம். வாட் இஸ் பார் மேக்னெட் அப்படின்னு கேட்கலாம். பார் மேக்னெட்னா இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றது இல்லை. நம்ம இன்டர்வியூலயோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லயோ எப்படி அந்த வியூல தான் நம்ம பார்க்கணும். பார் மேக்னெட் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட் ஆஃப் அயன் ஸ்டீல். சரிங்களா? ஸ்டீல் ஆர் அயான் இப்படிலாம் போட்டுக்கலாம். இப்படி இருக்குது. சரிங்களா? ஸ்டீல் ஆர் அயன் இதால மேட் பண்ண உடைய ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஸ்டீல் அந்த வார்த்தையை நான் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஸோ ஸ்டீலுக்கு நான் இங்கே எழுதுறேன். ஸ்டீல் இஸ் நத்திங் பட் அயன் பிளஸ் கார்பன். அதுதான் ஸ்டீல். இது நீங்க கூட நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அயன் பிளஸ் இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ் புக்ல இருக்கும். இங்க பெரிய கிளாஸ் புக்ல நம்ம இல்லையே அப்படிங்கிறது நம்ம மறந்துடக்கூடாது. சரியா? ஸோ பார் மேக்னெட் ரெக்டாங்குலர் பீஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஆர் அயன். ஸோ விச் ஷோஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பெர்மனன்ட் மேக்னெட். பார் மேக்னெட்டுங்கிறது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கையா உருவாக்கினாலும் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த காந்தம் தன்மை நம்ம சொல்றோம்ல, அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பெர்மனன்ட் மேக்னெட். அதை இங்க நிலை. சார் ஏன் சார் பெர்மனன்ட் மேக்னெட் சொல்றீங்க? அப்போ இன்னொன்னு வேற ஏதாவது இருக்குன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. தட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட். கரெக்ட். இந்த வார்த்தையை நீங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் இங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு அந்த இதுல சொல்றோம் மேக்னெட்ஸோடைய அந்த ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியை வச்சு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? எப்படின்னா ஒன் இஸ் பெர்மனன்ட் மேக்னெட், அனதர் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட். பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டுக்கு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார் மேக்னெட் அப்படி சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இது அதோடைய அந்த மேக்னெட்டிக் இது தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. தென் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ் டெம்பரரி மேக்னெட்ஸ். ஓகேவா? எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஒரு டெம்பரரி. ஸோ இதை பார்க்கலாமா? ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி. நான் ஓனே டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் செகண்ட். Here you can see that one battery with coil of wire. அதுதானே நம்ம காப்பர் ஒயருங்கிறது பெஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங். அதுக்காண்டி கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட் நம்ம சொல்றோம். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் காயில்ஸ் ஆஃப் ஒயர் வித் எலக்ட்ரிசிட்டி பாசிங் த்ரூ தம். அதுதான்
ஸோ இதில் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பார்க்க முடியாது, நான் காட்டுறேன். பட் நம்ம ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், காயில் ஆஃப் ஒயரை. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட். ஸோ ஒன்ஸ் நான் எலக்ட்ரான் ஆன் பண்ணுறேன், ஸோ எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நான் பேட்டரி ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கே தெரியும், there is a voltage difference between that terminals, plus minus. That only electrons are passing or electrons are moving. That only we can get current. Okay, right. So here another one is magnetic field. இது என்ன சார்? சார் மேக்னெட் பார் மேக்னெட் சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட காமிச்சிங்க. ஆனா இங்க நீங்க பார் மேக்னெட் இருக்குல்ல சார், ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பேட்டரி அண்ட் காயில் ஆஃப் ஒயர், இதை கரண்ட் பாஸ் பண்றீங்கன்னா எப்படி சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு? எஸ், அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ வழக்கம் போல இதுலயும் நீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட செக் பண்றதுக்கு மேக்னெட்டிக் காம்பாஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு, ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது, இங்க விசிபிளா தெரியுது, ஆனா நம்ம ரியல் லைஃப்ல விசிபிளா தெரியல. ஸோ மேக்னெட்டிக் காம்பாஸ் நீங்க கொண்டு வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்படி பாத்தீங்களா, டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் நீங்க பாத்தீங்க, இத எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக் சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் மேட் ஆஃப் காயில்ஸ் ஆஃப் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம், அப்படிதானே? ஓகே. ஸோ வென்எவர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் flows through the conductor, அப்படிதானே? flows through the conductor. இங்க அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். உங்களுக்கு சிமுலேஷன் காமிச்சா இதை சொல்றேன். கண்டக்டர்னா அந்த காப்பர் தான், அது இன்னும் புதுசா நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. கண்டக்டர் இந்த காப்பர் ஒயர் through a conductor. What did you see? நீங்க என்ன பாத்தீங்க? எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ கண்டக்டர் பாஸ் ஆனா சார் அதை சுத்தி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். எஸ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். நான் எம்எஃப்னு இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன், அரௌண்ட் இட். கரெக்டா செக் பண்ணுமா? எஸ். இந்த சிமுலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்பா. நம்ம படிக்கிற கான்செப்டை செக் பண்றதுக்கு சூப்பரான இது சிமுலேஷன், சரிங்களா? அதை வச்சு நீங்க அழகா, ஏன்னா நான் இமேஜினரி பண்றதுக்கு நம்ம பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜினரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க இமேஜின் பண்ண முடியல, ஒரு விஷயத்த கான்செப்டை இமேஜின் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லைட் ரேஸ் வரும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் போகுது, என்ன சார் சார்ஜ் சுத்தி இப்படி இருக்கு, அப்படிலாம் நிறைய நீங்க படிக்கும் போது இமேஜினேஷன் அது பண்ணணும். ஓ இப்படி இருக்குமோ, இப்படி. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா பண்றது சிமுலேஷன். ஓகே. ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கு, இட் ப்ரொடியூஸ் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் இட். இதை தான் கிறிஸ்டியன் ஆர்செட் வந்து கண்டுபிடிச்சார், ரைட்டா? டிஸ்கவர்ட் பை த கிறிஸ்டியன் ஆர்செட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ கண்டக்டர், there will be a magnetic field. அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் லேட்டர் ஆம்பியர் அவர் ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணார். அது என்ன? ஆம்பியர் ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணது எழுதுமா? தட் இஸ் current carrying loop behave like a bar magnet. அதையும் இப்ப நம்ம அந்த சிமுலேஷன் செக் பண்ணணும், அப்படிதானே? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆம்பியர் ஒரு லூப் இருக்கு, அதுல கரண்ட் கேரிங் ஆகுதுன்னா இட் லைக்ஸ் பிஹேவ்ஸ் லைக் எ பார் மேக்னெட். தீஸ் ஆர் ஆல் த மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்டோட மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? ரைட். அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, இதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல உண்டா சார்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். எஸ், இதே டவுட் பல காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு. ஸோ மைக்கேல் ஃபாரடே அதுல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு, அதை தான் நீங்க ஃபாரடேன்னு படிச்சிருப்பீங்க, சரிதானே? ஸோ அவருடைய அட்டெம்ப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்கு கொண்டு வராங்க. எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம புக்ல இருக்கும். வாட் இஸ் மீன் பை எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன்? யோசிச்சு பாருங்க, என்ன எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் என்ன வரும்? அது எழுதலாமா? ஓகே. இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ரிவர்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம், போன இதை நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ்ல பார்க்கணும். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வித் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். நான் எம்எஃப்னு போட்டுறானே, ஷார்ட்டா போட்டிருக்கேன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ ஹியர் யூ கேன் கிரியேட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அப்படிதானே? So it occurs whenever magnetic field and electric current such as coil of wire இங்க பார்க்குற மாதிரி நீங்க அதை மூவ் பண்ணும் போது நீங்க வந்து you can see that electric current generated பார்க்கலாம். அதையும் நான் சிமுலேஷன் காமிக்கலாமா?
ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். ஸோ இது ஒன்று இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது வரும். அப்படிதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட் என்ன, எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இண்டக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அதை எப்படி சார் பார்க்கலாம்? நீங்கள் மேக்னெட்டை வச்சு பார்க்கலாம். மேக்னெட் வந்து ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எஸ், அதை செக் பண்ணலாமா? பாருங்க, ஒரு மேக்னெட்டை நான் கொஞ்சம் தள்ளியே வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, காம்பஸ் வேண்டாம். ஓகேவா? இப்போ பல்ப் இருக்கு, காயில் ஆஃப் ஒயர், அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. பட் பல்பு எரியலை, அப்படின்னா நாட் க்ளோ. எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் செக் பண்றதுக்கு ஃபேரடே என்ன பண்ணாருன்னா இந்த மேக்னெட்டை பக்கத்தில் கொண்டு வர்றாரு. பாருங்க, பல்ப் எரியுமா? பல்ப் எரியுதா? ஒன்று. இன்னொன்று என்னன்னா, எலக்ட்ரான்ஸோடைய மூவ்மெண்ட்டை பார்த்துறீங்க, ஸ்லோவா இருக்கும். ஸ்லோவா இருக்கா? மெதுவாக இருக்கும். ஏன்னா நான் மேக்னெட்டை ஸ்லோவாக தான் கொண்டு வரேன். இதே மாதிரி நீங்க இப்படியும் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சவுத் போல் கொண்டு வர்றீங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். நீங்க அந்த எலக்ட்ரானுடைய டைரக்ஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம புக்கில் இருக்கிறத நம்ம செக் பண்றோம். இப்போ இதை நான் ஸ்பீடா பண்ணும்போது பாருங்க, கரண்ட் அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி டைரக்ஷனை நான் மாற்றும் போது எலக்ட்ரானோடைய டைரக்ஷன், நீங்க முன்னாடி போகும்போது ஒரு டைரக்ஷன், பின்னாடி போகும்போது ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். அதே மாதிரி நார்த் போல் ஒரு டைரக்ஷன்ல கொண்டு போகும், ஒரு டைரக்ஷன்ல கரண்ட். ஸோ நார்த் போல நீங்க அதே நார்த் போல ரிவர்ஸ்ல பண்ணீங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ த டைரக்ஷன் கரண்ட் சேஞ்சுடு. ஓகேவா? டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அதை நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. ஓகேவா? இதை நீங்க வோல்டேஜ், அதாவது வோல்ட் மீட்டர் வச்சு கூட செக் பண்ணலாம். நீங்க சேஞ்ச் பாருங்க, முன்னாடி பின்னாடி போறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரும், நீங்க ரிவர்ஸ்ல அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடா கொண்டு போறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற வரும். ஓகேவா? அப்ப இப்ப நீங்க செக் பண்ணது எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷனை செக் பண்ணீங்க, கரண்ட்லாம் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் மேக்னெட்டை வச்சு பண்ணீங்க, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு. கரண்டோடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ ஹியர் ஏசி கரண்ட், ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு. கரெக்டா? இதை தான் நம்ம புக்ல எப்படி படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா, மேக்னெட் இருக்கு, மேக்னெட் பக்கத்தில் கொண்டு போனா ஏன் சார் இது எரியுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக போடுவோம். இது நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல நம்ம இப்படி படிச்சுக்கலாம். பட் நீங்க 12th எப்படி படிப்பீங்க? மேக்னெட்டை சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். அப்படிதானே? ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாஸ் ஆகிறது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது, கேன்சல் ஆகும்போது, கிராஸ் ஆகும்போது there will be a current. அப்படிதானே? இதை வந்து நாம இங்க பார்க்கணும். ஸோ மூவிங் மேக்னெட் வந்து நீங்க அந்த காயில் வழியா கொண்டு போகும்போது கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க. மூவிங் மேக்னெட் அரௌண்ட் ஏ காயில் ஆஃப் ஃபயர் ஆர் மூவிங் a coil of fire around a magnet also creates a current. அப்போ அதை இதை திருப்பி அனுப்புறேன். இப்போ இந்த இடத்துல மேபி டவுட் வரலாம், சார் நீங்க மேக்னெட்டை கொண்டு போனீங்க, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, தட் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னேன், அந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ பாருங்க, ரிவர்ஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்னா காயில் ஆஃப் ஃபயரை கொண்டு போறேன். ஏன்னா ஃபேரடே இதெல்லாம் செக் பண்ணதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரியா? இப்போவும் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நான் ஸ்பீடா கொண்டு போகலாம், ஸ்பீடா கொண்டு போகலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சார்? தட் புஷஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ். சரிங்களா? அந்த கண்டக்டிங் ஒயர்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதிகமா இருக்கும், நம்ம படிச்சிருப்போம். எப்பவுமே ஒரு கண்டக்டர்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன் போகாது, ஏன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்கும். அதை வந்து புஷ் பண்ணணும். அப்படிதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதனால கொடுப்போம். இந்த புஷஸ், அந்த எலக்ட்ரான்ஸை புஷஸ் பண்றதுனால கரண்ட் கிடைக்கும். ஓகே. அண்ட் இதுல இன்னொன்னு நீங்க செக் பண்ணலாம், சார் நான் பக்கத்துல அப்படி கொண்டு போனேன் சார், எல்லாமே ஓகே, நான் மூவ் பண்ணாம இருக்கும் போது கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? கண்டிப்பா ஆகாது. இப்போ பாருங்க, இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சா? நான் உள்ளே வச்சிருந்தாலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகல. அதே மாதிரி மேக்னெட்டும் அப்படிதான். இப்படி முன்னாடி கொண்டாடுறீங்க, உள்ளே வச்சுட்டீங்க, ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஏன்? பிகாஸ் நீங்க மேக்னெட்டை சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா ஆக்சுவலி யூ சேஞ்சஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஆக்சுவலி யூ சேஞ்சஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகிறனால தான் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நீங்க சும்மா அதை காயிலுக்குள்ள சும்மா வச்சிருந்தாங்கன்னா கிராஸ் ஆகுது, ஏன்னா நீங்க எந்த வித மூவ்மெண்ட் இல்லையே. சரியா? இதைதான்ப்பா நம்ம ஆர்ஸ்டட், ஆம்பியர், ஃபாரடே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாதான் நான் உங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அடுத்தனா ரைட்.
ஸோ ஃபேரடே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இதை தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிதானே. நமக்கு வந்து இதுல அம்மீட்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எவ்வளவு கரண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம். ஃபேரடே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பண்ணது இப்போ எல்லாமே ஃபேரடே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நீங்க மேக்னெட்டை வந்து காயில் பக்கத்துல கொண்டு போறீங்க, காயிலுக்கு வெளியில கொண்டு போறீங்க. அதே மாதிரி காயில மேக்னெட் பக்கத்துல கொண்டு போறீங்க, மேக்னெட்டிக் வெளியில கொண்டு போறீங்க. ஸோ சவுத் போல் நார்த் போல் அப்படிலாம் நம்ம கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நான் அது போன இதுல சொன்னேன். இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இதுலயே சொல்லலாம் சவுத் போல் நார்த் போல் கிரியேட் ஆயினா ஒரு ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஆயிடுச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிதானே. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா அது மேக்னெட்டா ஆயிடுச்சு. பிகேஸ் லைக் மேக்னெட்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா மேக்னெட் இருந்தாலே அண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும், நார்த் போல் சவுத் போல் கிரியேட் ஆகும். அதை தான் இந்த காம்பஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தோம். நார்த் போல் இது சவுத் போல் இது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். இதெல்லாம் அந்த நம்ம புக்ல நான் சொன்னதை நீங்க புக்ல போய் படிங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். தென் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம ஃபேரடே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்துப்பீங்க. அங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதையும் இத இதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன லைனை சொல்லிட்டு இங்க வரோம். இப்போ ஏசி ப்ரொடியூஸ்னு சொல்லிடுச்சு. எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் என்ன தெரிஞ்சு போச்சு, மேக்னெட் என்ன தெரிஞ்சு, எலக்ட்ரோ மேக்னெட் என்ன தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ மூவிங் பண்றதுனால என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்குது, பார் மேக்னெட் என்ன எல்லாமே தெரியும். இதை நீங்க கொஸ்டினா ஃபார்ம் பண்ணலாம். சரியா, வாட் இஸ் பார் மேக்னெட் கேட்கலாம். ஓகேவா, லாஸ்ட் கூட நான் 2-3 கொஸ்டின் கேட்கறேன். இப்போ டைரக்ஷனா கரண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏசி கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் புரியுது. பட் இதனால என்ன யூஸ் சார், ரியல் லைஃப் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய இடத்துல யூஸ். 2 இம்பார்ட்டன்டான டிவைசஸ் நான் சொல்றேன். 2 important devices depend on EM நான் போடுறேன், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் EM இண்டக்ஷன். மேபி ஏதாவது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க, இன்டர்வியூ கேட்கறாங்க. ஓகேப்பா, நீங்க 12th படிச்சிருக்கீங்க, காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்க, எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷனா சொல்லிட்டீங்க. எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் எங்கப்பா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம், யார் கண்டுபிடிச்சா அதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம். ஃபேரடே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட கரெக்டாக சொல்லும். பட் இதுவும் ஈஸி தான். ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ். அனதர் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதுதான் நம்ம புக்ல இருக்கும். அடுத்ததான் இப்போ நான் போட நீங்க அதை பாருங்க. நீங்க அப்புறமா யூடியூப்ல கூட நீங்க திருப்பி பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு பக்கத்திலேயே புக்கை வச்சு பாருங்க. நான் காட்டுற சிமுலேஷன், நோட்ஸ், உங்க புக்கு மூணுத்தையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப சூப்பரா புரியும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த 2 டிவைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிவைஸ். அதுக்காண்டி உலகத்துல இந்த 2 இடத்துல மட்டும் தான் சார் எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க, நத்திங். சரிங்களா, அப்படி கிடையாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டிவைஸை நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் அதை நம்ம பார்ப்போமா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் என்ன, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஜெனரேட்டர் அந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அடுத்ததான் ஸோ ஜெனரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூசிங் டிவைஸ் தான். ஆனா ஆக்சுவலி அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அது கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ற கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி கிரியேட் எனர்ஜி, அதாவது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. இல்லையா, நாட் ஆக்சுவலி கிரியேட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகேவா, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. நிறைய பேர் இந்த இடத்துல தப்புனாங்க. ஸ்கூல்ல கேட்போம் ஜென்ரேட்டர்னு இருப்போம்ப்பா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் அதான் நினைச்சுப்பாங்க, சார் கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சார். இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். இட் ஆக்சுவலி கிரியேட் நாட் ஆக்சுவலி கிரியேட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. அப்ப என்ன சார் பண்ணும்? இட் இஸ் எ டிவைஸ் தட் கன்வெர்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு டிவைஸ். இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணும்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா, அந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸோட மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணும். இதா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்ப ஜெனரேட்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் a device that converts mechanical energy of the external source into electric energy as a output அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அவுட்புட், பட் இன்புட்டா நமக்கு கொடுக்கறது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கொடுப்போம். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஏன் சார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு தோணும். பிகாஸ் ஆஃப் நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் மூவ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு பார் மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணி காமிச்சோம். மெக்கானிக்கல் என்ன, ஒரு இயக்கம். அதுதானே, அதாவது மெஷின், அதுதானே இயக்கம் தானே. மெக்கானிக்ஸ் இப்படிலாம் படிச்சிருக்கும், அதோட பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸ் தான் அந்த மூவ்மெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது.
அப்போ பார் மேக்னெட் நீங்க அப்படியே தள்ளுறீங்க இழுக்கிறீங்க, யூ தண்ணிய மூவ்மெண்ட் அப்படிதானே. அப்ப இங்க ஒரு மூவ்மெண்ட் தேவைன்னா அதுக்கு ஒரு மெக்கானிக் எனர்ஜி தேவை. அந்த மெக்கானிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் மூவ் பண்ணும். அதனால கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆனோம்னா அவுட்புட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கிடைக்கும். அதை நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. இது புரியுதா? ஸோ ஜென்ரேட்டர்ல எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் யூஸ் ஆகுது. எதுக்குன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண. ஜென்ரேட்டர் இஸ் எ டிவைஸ் தட் யூசஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். நான் அதனால அதை எழுதிட்டு அதை சொன்னேன். ஓகே, பை சேஞ்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இதையும் நம்ம செக் பண்ணுமா ஜென்ரேட்டர் சிமுலேஷன்ல. இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதை நான் லாஸ்ட் சொல்றேன். சரியா? ஜென்ரேட்டர் சொல்லிட்டு, ஏன்னா அந்த லைன் பை லைனா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஜென்ரேட்டர் பார்ப்போம். ஓகே, இதுல ஒரு சின்ன செட்டப் தான். என்ன, இங்க வந்து ஒரு பைப் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எங்க பார்த்துருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா? இதுல வாட்டர் வரும். ஓகேவா? டேம்ல இருந்து வாட்டர் வருதா, அதை சேமிச்சு நம்ம ஜென்ரேட்டர்லாம் இயக்குவாங்க. டர்பைன் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதை ரொட்டேட் பண்ணலாம். ரொட்டேட் பண்ணனால கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுதான் அந்த செட்டப் தான் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார் மேக்னெட் வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இன்டெப்தா என்ன வரும், டர்பைனை ரொட்டேட் பண்றது அதெல்லாம் வரும். பட் நம்ம ஒரு ஜென்ரலா அவுட்லைனை பார்க்கணும். பார் மேக்னெட் இருக்கு, பக்கத்துல காயில் ஆஃப் ஒயருக்கு ஒரு பல்ப் இருக்கு, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் நம்ம மேக்னெட்டிக் காம்பஸ், அதோட டைரக்ஷன் நார்த் போல் சவுத் போல் டைரக்ஷன் பார்க்குது. ஓகே. ஸோ இந்த மேக்னெட் சும்மா இருக்கு, அதாவது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. தெர் வில் பி நோ கரண்ட் அந்த தட் கண்டக்டிங் ஒயர். அப்போ யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்ட் இட். அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல சேஞ்ச் பண்ணும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு நீங்க மேக்னெட்டை முன்னும் பண்ணும், அதாவது டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் பண்ணுவீங்க. பட் ஹியர் நான் என்ன பண்றேன்னா வாட்டர் யூஸ் பண்றேன். இந்த பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டுறேன். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். ஸோ தட் புஷஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த கண்டக்டர். ஸோ அதனால கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இப்போ இதையே நல்லா ஸ்பீடா பார்க்கும்போது நல்ல ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். சரியா? நீர் மின் நிலையம் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதெல்லாம் இதுதான் யூஸ் பண்றேன். இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இதுதான்ப்பா ஜென்ரேட்டர். ஜென்ரேட்டர்ல ஒரு இதை பண்ணக்கூடியது என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்கானிக் எனர்ஜி ரொட்டேட் ஆகுதா. இந்த மெக்கானிக் எனர்ஜியை எப்படி நம்ம சாதாரணமா கையால பண்ணல, என்ன பண்ணோம், வாட்டரை யூஸ் பண்ணி அதை ரொட்டேட் பண்ணோம். ஸோ மெக்கானிக் எனர்ஜி, இந்த மெக்கானிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். அதான் இங்க பார்த்தோம். அடுத்த ஸோ அண்ட் இன்னொன்னு என்ன நடந்திருக்கு, நம்ம அது எந்த எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்றோம் சொல்லிட்டோம். இதுல என்ன ப்ராசஸ், என்ன பிரின்சிபலப்பா இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன். எது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க, தட் புஷஸ் த கரண்ட். ஸோ அதுதானே எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன். அடுத்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல அது சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ கண்டக்டருக்கு அரௌண்டா இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால சார்ஜஸ் புஷ் ஆகுது, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட்ஸ் எ வோல்டேஜ் கூட நீங்க செக் பண்ணலாம். இதுதான் ரெண்டுமே, அதுதான் ஒண்ணுதான். சரியா? கிரியேட்ஸ் எ வோல்டேஜ். அதாவது வோல்டேஜ் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படிமோ, எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். பட் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபோர்ஸ். அடுத்தனா ஏன்னா இஎம்எஃப் வந்து நீங்க வோல்ட் தான் யூனிட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, புக்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ரீகால் பண்றேன், இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபோர்ஸ். புஷ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்ஸ் ஏ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் அ கண்டக்டருக்கு அக்ராஸா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ ப்ரொடியூசிங் கரண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சு. இப்போ இதை ஸ்டாப் பண்றேன். இப்போ ஃபாரடே லால செகண்ட் லா படிச்சிருப்பீங்க. செகண்ட் லா என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி உங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளுடைய டே டு லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய டிவைஸ், செல்போன்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட் எல்லாத்துலயும் இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்
விச் ஃபங்க்ஷன் அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். அது நம்ம புக்கில் போட்டோமா, அதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் இந்த டிவைஸ் தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. நிறைய ஹியூமன்ஸுக்கு நிறைய இடத்துல இது யூஸ் ஆகுது. அண்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனோட சிம்பிளான செட்டப்புக்கு நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். ஜஸ்ட் காயில் ஆஃப் ஃபயர் ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படி சுற்றிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம பார் மேக்னெட்டை கொண்டு போகிறோம், இல்லை இன்னொரு காயில கொண்டு போகிறோம், இல்லை நம்ம அதை எப்படி மேக்னெட்டாக மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன். ஓகே, இப்போ ஃபேரடேயோடைய செகண்ட் லாவை அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபேரடேயோட செகண்ட் லா பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான டயக்ராம் போடுறேன். நம்ம புக்கில் போட்டிருந்தது கீ கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க காயில் இருக்கும், பக்கத்துலயும் இதே மாதிரி ஒரு காயில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டும் இல்லை, பேட்டரியும் இல்லை. என்ன பண்ணிப்பாங்க, இதுல வந்து ஒரு காலோமீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் வருதான் பாக்குறது. அதாவது காலோமீட்டர் இஸ் டிவைஸ், அதாவது அந்த நம்ம கரண்ட் இருக்க அந்த சர்க்கியூட்ல இருக்குதா அப்படின்னு மெஷர் பண்றது அதுதானே. இருக்கு அப்படின்னு டினோட் பண்றது. ஓகே, பட் அதை டீட்டெயிலா ரைட் டிஃப்ளெக்ஷன் அது உங்க புக்ல பாத்துக்கோங்க. பட் இதுல வந்து மேக்னெட்டும் இல்லை, அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம வேற எந்த வித மெக்கானிக்கல் மாதிரியும் இல்லை, இப்படிதான் இருக்கு. இதுதான் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. 2 சர்க்கியூட் இருக்கும், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்றீங்க, என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ 2 க்ளோஸ் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோம். சர்க்கியூட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காயில் அண்ட் ஹியர் நமக்கு வந்து ஒரு பேட்டரி இருக்கு. அப்புறம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீ இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிரைமரி சர்க்கியூட் சொல்றோம். இங்க செகண்டரி காயில்களும் அதுல ஒரு காலோமீட்டர் இருக்கும். ஸோ இது பக்கத்துல நமக்கு வந்து ஒரு மேக்னெட்டே இல்லை, எதுவுமே மேக்னெட் இல்லை. ஆனா ஒரு காயில கரண்ட் பாஸ் ஆனா அது மேக்னெட்டா மாறும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சு. ஸோ இதை மட்டும் செகண்டரி சர்க்கியூட் வெறும் சர்க்கியூட்டா நீங்க பார்க்கும்போது பக்கத்துல எதுவுமே இல்லை, ஒரு பேட்டரியோ, இதை யோசிக்காம சொல்றேன், பேட்டரியோ மேக்னெட்டோ இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் எடுக்கிறேன். சரியா? இதுல பேட்டரி வச்சுக்கிறேன், இதுல வந்து நம்ம பிரைமரி காயில், இது வந்து செகண்டரி காயில் வச்சுக்கிறேன். இதுல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. இதை நீங்க ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்றீங்க, கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த பிரைமரி சர்க்கியூட். ஓகேவா? அப்ப என்ன நடக்கும், இதுல நமக்கு வந்து ஒரு காலோமீட்டர் செக் பண்ணா ஓகே டிஃப்ரெஷன் இருக்கும். ஏன்னா இந்த சர்க்கியூட்ல தான் நடக்கு, கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, ஒரு ஸ்டெடி வேல்யூ போகாத போது தேர் இஸ் நோ டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இந்த இடத்துல. அடுத்தானே, அதாவது நமக்கு வந்து இங்க கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ இது என்ன நடக்கும், ஒரு மேக்னெட்டா மாறும். அப்ப மேக்னெட்டா மாறும் போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் இட்ஸ், கரெக்டா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் இட்ஸ் இப்படி இருக்கும். நம்ம சைட்ல அதையும் பார்க்கலாம், இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நான் கரண்ட் வந்து ஸ்டெடி கரண்டா போடுறேன். அதாவது கரண்ட் மாறவே இல்லைன்னா இல்ல டிஃபரன்ஸ் காட்டாது. ஆனா இந்த கரண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், டிக்ரீஸ் பண்ணும். நீங்க கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, டிக்ரீஸ் பண்றீங்க, ஆக்சுவலா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, டிக்ரீஸ் பண்றீங்க, அப்படிதானே? அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா பக்கத்துல இருக்க காயில எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால இங்க கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அந்த செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல சொல்லிப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டிரான்ஸ்ஃபார்மர், சரியா? இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு பிரைமரி சர்க்கியூட், செகண்டரி சர்க்கியூட் உங்களுக்கு தெரியுது. பிரைமரி சர்க்கியூட்ல ஒரு பேட்டரி, காயில் ஆஃப் ஃபயர். செகண்டரி சர்க்கியூட்ல ஜஸ்ட் காயில் ஆஃப் ஃபயர் தான். அது நம்ம செக் பண்றதுக்கு ஒரு பல்பு, ஒரு காலோமீட்டர், வோல்டேஜ், வோல்ட் மீட்டர் இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுல இந்த செகண்ட் லாவை நம்ம எப்படி செக் பண்ற போறோம், ஃபர்ஸ்ட் இதுல கரண்ட் பாஸ் பண்ண போறோம், அதுதானே? ஆனா சார் இங்க எப்படி சார் கரண்ட் பாஸ் ஆயிருக்கு, ஆனா ஒருமே கரண்ட் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கலாம். அதை பார்க்கறதுக்கு இதுமே இன்னொன்னு சொல்லிக்கலாம், லூப்பை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். வாங்க, லூப்பை இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், அதுக்கேற்ற கரண்ட் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதை சுத்தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி சர்க்கியூட் பார்க்குறோம். ஆக்சுவலி பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம், அதாவது பேட்டரியை வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம், சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா அப்படியே முன்னாடி தூக்கிக்கலாம், தவிர பேட்டரி எடுத்து நம்ம காட்ட முடியாது, ஏன்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சதுனால. இப்படி இருக்கு இது. சாரி. ஸோ இதில் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ண உடனே சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், கரண்ட் பாஸ் ஆகணும். ஓகேவா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட். பட் இப்பவும் கரண்ட் இல்லை. நான் என்ன சொன்னேன்,
கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிதானே. ஸோ கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகணும், இல்லைன்னா இந்த இந்த ஹோல் செட்டப்பே நீங்க முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போகணும் அப்படிதானே. எப்படியா நீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட சேஞ்ச் பண்ணணும் அதானே. பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுதா. ஒன் செகண்ட், சரி நான் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன் இருமல் வந்தனால. ஓகே, ஸோ ஹியர் நீங்க பார்க்கலாம், அதே மாதிரி இந்த காயிலையும் நீங்க பக்கத்துல கொண்டு போய் செக் பண்ணலாம். கரெக்டா. ஸோ இதுதான் நியூட்டன் அந்த சரி ஃபேரடே செகண்ட் லாவை நம்ம செக் பண்றது. இந்த கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு. ஓகேவா. ஸோ இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும். ஸோ நீங்க எந்த டவுட்னாலும் நீங்க கேட்கலாம், அந்த டவுட்டுக்கு கண்டிப்பா ஆன்சர் சொல்லுவோம். இதுல நம்ம என்னெல்லாம் கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த கொஸ்டினை நீங்க நோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டில் போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் மேக்னெட், சரிங்களா. நேச்சுரல் மேக்னெட் என்ன, ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் என்ன, அதுக்கு சார் என்ன எக்ஸாம் சொன்னாங்கன்னு பாருங்க. ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபைனா எப்படி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் சொல்றோம் அப்படின்னு. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் காம்பஸ், மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் இப்படி சொல்றோம். ஓகேவா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அரௌண்ட்ல அந்த மேக்னெட் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். பார் மேக்னெட் என்ன, ரெக்டாங்குலர் பீஸ் எல்லாம் எழுதி போட்டேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட், டெம்பரரி மேக்னெட். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டோட செட்டப்பை காமிச்சேன். காயில் ஆஃப் ஃபயர் இருக்கும், அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுதான். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும்போது அது ஒரு மேக்னெட்டா பிகேவ் ஆகும், ஆனால் அது டெம்பரரி தான். நீங்க கரண்ட் எடுத்தீங்கன்னா மேக்னெட் இருக்காது, அதனால தான் அப்படி சொல்லும். when the current stop, coil don't act like a magnet. சரியா. ஸோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இந்த லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிவைசஸ். இப்போ அந்த எலக்ட்ரான் டிவைசஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்டா ரெண்டுன்னா பார்த்தோம். எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் யூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் என்னன்னு சொன்னேன். அப்போ நீங்க எலக்ட்ரிக், அதாவது நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் மேக்னெட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ ரிவர்ஸ்லயும் நம்ம சொல்லலாம், அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஆர்எஃப் செட், ஆம்பியர், அப்புறம் ஃபேரடே இவங்க சொன்னதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல நீங்க, அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா மீன்ஸ் சச் காயில் ஆஃப் ஃபயர், அதுல நீங்க புஷ் எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணதை பார்க்கலாம், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். அண்டு அப்புறம் ஃபேரடேவுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லாவை பார்த்துருந்தோம். காயில வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காயில க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்றது, பக்கத்துல காயில கொண்டு போறது, மேக்னெட்டை கொண்டு போறது, இதெல்லாத்தையும் செக் பண்ணோம். அப்புறம் ஜென்ரேட்டர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லிட்டேன். ஜென்ரேட்டர் மட்டும் இருக்கு. ஜென்ரேட்டர் என்ன, இட் இஸ் அ டிவைஸ் நாட் கிரியேட்டிங் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. சரியா. எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணாது, ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. ஸோ மெக்கானிக் எனர்ஜி என்னன்னு சொன்னேன், அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு காமிச்சேன். ஸோ அதனால மெக்கானிக் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அவுட்புட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதுதான்ப்பா இன்னைக்கு பார்த்தது. ஓகே சரிங்களா. சரிப்பா, கிளாஸ் என்ன செய்த. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். நன்றி, வணக்கம்.